నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తెలంగాణ 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల. మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన మంత్రి సవితా ఇంద్రారెడ్డి. మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత మీడియా సమావేశం. సీఎం జగన్ పై ఫైర్. రాజస్థాన్లోని శ్రీనాథ్జీ ఆలయంలో ప్రధాని మోడీ దర్శనం మరియు పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. अजय, वो दृश्य अपने आप में काफी कुछ बयान करते हैं। प्रधानमंत्री का आध्यात्म के प्रति जो झुकाव है उसको दर्शाते हैं। आपने माउंट आबू का जिक्र किया और ब्रह्म कुमारी जो परंपरा है हमारी, जो शैव परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सभी ब्रह्म कुमारी जो नारियां हैं वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए समाज में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। वो उसके भी तार आप कहीं न कहीं से देखें तो प्राचीन काल में गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, जब वहां के व्यापारी समुद्र की यात्रा से महीनों तक घर वापस नहीं लौटते थे, और ये बहुत प्राचीन बात है। और उसके बाद जो वहां की स्त्रियां होती थी वो एक बहुत छोटा सा समुदाय बना करके ब्रह्म कुमारी के नाम से जानी जाती थी और वो पूजा अर्चना का कार्य करती थी। जब इस परंपरा की शुरुआत हुई थी तो उसके विचार बहुत पहले भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की वाणिज्यिक व्यवस्था गुजरात खासतौर पर उससे जुड़ी हुई है। माउंट आबू में उनका हेडक्वार्टर्स है, जिसमें आप बता रहे हैं कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाना है। बहुत बड़ी संख्या में इनके जो विकास कार्य हैं, सामाजिक उत्थान के ब्रह्म कुमारी के, वो लगातार संचालित होते रहे हैं और देश विदेश में इनके कई सारी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालय, प्रजापति विश्वविद्यालय के नाम से भगवान शंकर की जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनको प्रतिपादित करने का ये पूरी संस्था काम करती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है और उदयपुर के थोड़ा सा ऊपर ही जाकर के आपको माउंट आबू की जो हरियाली है, जो वहाँ की सांस्कृतिक छटा है, वहां पर आपको माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के दर्शन होंगे। तो ये भी एक तरह से संपर्क की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है। और हमेशा सांस्कृतिक समारोहों के जरिए, सांस्कृतिक धरोहरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को जोड़ने की जो कोशिश करते रहे हैं, उसका आज एक बड़ा उदाहरण उदयपुर में नाथा द्वारा और उसके बाद ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में जाकर के ये जो शिलान्यास है, उसके साथ साथ जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं वो उसका स्थानीय और राजनीतिक साथ ही साथ जो राष्ट्रीय क्षितिज है उस पर सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। जब हम अजय बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है और उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के गाहे बगाहे अक्सर ही दर्शन होते हैं हमें टीवी स्क्रीन के जरिए, लोगों के तमाम एक्टिविटीज के जरिए। और इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और किस तरह से बल मिले, किस तरह से और ज्यादा समृद्ध हो, प्रगाढ़ हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं वो भी किसी से छुपे नहीं रहे हैं। और वही कुछ दृश्य आज भी हमें इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, नाटक द्वारा का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अगर आप उदयपुर की धरती पर जाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा, जो ऊर्जा वहां से निकलती है। और जब सब लोग विभिन्न रागों में भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं, जब वो दृश्य आप जाएंगे तो फिर वो जो आनंद है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपने सांस्कृतिक धरोहरों की बात की, सूरदास के रूप में हम जानते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा जिसको माना जाता है, एक भक्तिकाल के बहुत बड़े कवि हुए, वो किस तरह से भगवान को रिझाया करते थे। और यहाँ तक कि उनको ये भी शक्ति प्राप्त की थी कि भगवान जिस रंग की वेशभूषा उस दिन पे धारण करते थे, उससे जुड़ा हुआ वो पद भगवान के लिए गाया करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार उनको ये कहा गया कि जानबूझ करके भगवान को कुछ नहीं पहनाया गया और उनको कहा गया कि सूरदास जी अब आप गाइए कुछ, क्योंकि भगवान जी के हम जानना चाहते हैं कि भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं आपको। तो उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पद है, उन्होंने कहा कि अब तो मैं भगवान को देख ही नहीं सकता, इतना मनमोहक स्वरूप है और इस वक्त भगवान ने करधनी के अलावा और कुछ भी नहीं पहना है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सूरदास जी के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आती है कि वो भगवान का उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में वो उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये बहुत ही विशेष श्रृंगार होता है। अगर आप देखें
तो भगवान श्रीनाथ का जो एक एक उनके परिधान, उनके कपड़ों का रंग, उनकी करधनी में जो सोने और हीरे की मालाएं पहनाई जाती हैं, ऊपर जो उनकी मुकुट में अगर आप उनके ठुड्डी पे देखें तो एक हीरा चमकता रहता है, वो बड़ी विशेष पहचान होती है। सब लोग उसके दर्शन के लिए पधारते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाथ द्वारा मंदिर पे, जो वहां पर जो मुख्य अर्चक हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, जहां पर जो ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पत्रम पुष्पम कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और अपनी जो भेंट पूजा है भगवान श्रीनाथ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, और ये दृश्य एक तरह से कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए आपको शायद भगवान श्रीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत रूप होता है जब आप स्वयं जाएंगे नाथद्वारा में और वहां की जो ऊर्जा है महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि किस तरह से अष्ट सखा के रूप में सूरदास और कृष्णदास और जो दूसरे उनके सखा हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पीछे लगी हुई हैं, जहां पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, उनके पीछे जो कुछ तस्वीरें लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो अष्टदासों की तस्वीरें हैं जो कि पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसको प्रतिपादित करने में वल्लभाचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका है। पुष्टि मार्ग ये विश्वास करता है कि भगवान को बाल रूप में हम खूब छकाएं, खूब उनकी सेवा करें, खूब उनको खिलाएं पिलाएं और एकदम उनको कोई भी परेशानी न होने पाए। तो उनको बहुत ही आराम से जगाया जाता है, बिना किसी परेशानी के आराम से उनको बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, बाल रूप में उनको हीरे मोतियों से सजाया जाता है। और जो पूरा ट्रस्ट है, आपको पता होगा कि कोकिला बेन जो कि अंबानी जी का परिवार है उसको देखता है और ट्रस्ट के मुखिया भी हैं जो कि इसका संचालन करते हैं, इसलिए भी गुजरात के लोगों का जुड़ाव इससे बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो गुजरात से ही आकर के यहाँ पर हमेशा पड़े रहते हैं। अगर मैं कहूँ, वहाँ के जो पास में आश्रयशाला है, धर्मशालाएं हैं, वो गुजराती दर्शनार्थियों के साथ एकदम अट्टी पड़ी रहती हैं। और इस वक्त आप जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें जो खास तौर पे जो पगड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई जा रही है। और कुछ आपको दृश्य समझ में आएगा कि ये ग्वाल बालों की पगड़ी है जो कि भगवान गैया चराते समय कुछ धारण किया करते थे। और ये देखिए कुछ ग्वाल बाल का जो स्वरूप है वो प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप देने की कोशिश। और ये जो प्रसाद होता है नाथ द्वारा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, जिसमें भगवान वहां की जो देशी गाय हैं, गौशाला में आपको बताएं कि कम से कम 1500 गायों की जो सेवा की जाती है। और वहीं के जो शुद्ध देशी गायें हैं, वहां की दूध का सीधे सप्लाई जो है वो नाथ द्वारा के भोग बनाइए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर हाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर गोवर्धन माना जाता है। ये गोवर्धन भगवान को जब उन्होंने उठाया था तो फिर वो जो दृश्य था उसी को, और ये वल्लभाचार्य जी ने खुद प्रकट किया था इस प्रतिमूर्ति को। తెలంగాణ 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. బషీర్బాగ్లోని SCERG కార్యాలయంలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. అందరికీ కూడా పాస్ అయిన స్టూడెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దీంట్లో 10 GPA సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య 6163. 9 నుంచి 9.8 GPA సాధించిన విద్యార్థులు 83,597 మంది. 8 నుంచి 8.8 GPA సాధించిన విద్యార్థులు 1,23,665 మంది. 7 నుంచి 7.8 GPA సాధించిన విద్యార్థులు 1,16,673. 6 నుంచి 6.8 GPA సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య 71,683 మంది. 5 నుంచి 5.8 GPA సాధించిన విద్యార్థులు 17,279 మంది. 100% ఉత్తీర్ణత సాధించిన పాఠశాలల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,793 పాఠశాలల్లో 100% ఉత్తీర్ణత సాధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిల్లాల వారిగా కూడా పర్సెంటేజ్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మొదటి స్థానంలో నిర్మల్ 99% సాధించడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2వ స్థానం సిద్దిపేట 98.65,
మూడవ స్థానం సంగారెడ్డి 97.29. వీళ్ళందరినీ కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఇప్పటికే చాలా మంది ఉన్నారు. నాకు తెలిసి చాలా మంది వీసా గడువు ముగిసినటువంటి పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఇప్పటికీ హైదరాబాద్ ను స్థావరంగా ఉంచుకొని ఇవాళ ఇక్కడనే ఉంటున్న విషయాన్ని కొత్త అర్థం చేసుకోవాలి. గత రోహింగ్యా పెట్టిన వివాదం చేశారు. రోహింగ్యా యొక్క షెల్టర్ ప్లేస్ లో ప్రారంభోత్సవం చేసిందే అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం, ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్, అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం. రోహింగ్యా ఎక్కడని చెప్పి నా మీద విమర్శించారు. 2 రోజులకే సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది. డిప్యూటీ సీఎం అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పోయి వాళ్ళకి స్థావర ప్లేస్ రిబ్బన్ కడిగేసి వాళ్ళకి శాలువలు కప్పి వాళ్ళకి అన్ని సామాన్లు కొనిచ్చి పరుపులు, పల్లెలు, స్టవ్లు, వీళ్ళు అన్ని మంచాలు, ఇంచాలు అన్ని కొనిచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అల్లుళ్ళక ఆతిథ్యం ఇచ్చిందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీలు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, మన పాలన మనం కొనసాగించడానికి, ప్రశాంతంగా బతకడానికి. ఇవాళ హైదరాబాద్ ప్రజల ప్రాణాలన్నీ కూడా బాంబుల కింద ఉన్నాయి, బాంబుల మీద ఉన్నాయి. అవి ఎప్పుడు వెళ్తాయా, ఏం చేస్తుందా, ఇప్పుడు ఏ ప్రమాదకర సంఘటన జరుగుతుందో ఇప్పటికి తెలియని పరిస్థితి. ఇప్పుడు కూడా భాగ్యాన్ని ప్రజల ప్రాణాలు వీళ్ళ చేతుల్లో, వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి. ఈ హెచ్యూటీ సంస్థ ట్రైనింగ్ ఏడా, శిక్షణ ఏడా, ఇక్కడ వికారాబాద్, అనంతగిరి గుట్టలల్లా డ్రోన్ ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. డ్రోన్ ద్వారా ఇక్కడ పెళ్లిళ్లకు కానీ ప్రోగ్రాంలకు డ్రోన్ కూడా పోలీస్ పర్మిషన్ ఏది, రెవెన్యూ పర్మిషన్ ఏది, ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఏది అని వాయిస్తారు పోలీసు వాళ్ళు. ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాద్ సమీపంలో అనంతగిరి గుట్టలో శిక్షణ ఇస్తున్నారంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్టు? లాస్ట్ ఇక్కడ పోలీసులు హీరోలు, ఇక్కడ పోలీసులు నిజమైన హీరోలైన పోలీసులు ఇక్కడ డ్యూటీ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి, ఈ ప్రభుత్వం సహకరిస్తలేదు కాబట్టి ఇలా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడ పోలీసుల సహకారంతో ఈరోజు ఈ ఉగ్రవాదులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ గతంలో నిజామాబాద్లో పిఎఫ్ఐ అధినేతలు అరెస్ట్ చేశారు. నిజామాబాద్లో 16 మంది శిక్షణ ఇస్తుంటే దేని మీద ముఖ్యమంత్రి కనీసం రివ్యూ పెట్టలే. ఇక హోమ్ మినిస్టర్ అంటే ఓన్లీ పాత బస్సుకి హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన. ఇంతవరకు హోమ్ మినిస్టర్ రివ్యూ చేయడు. ఇంత పెద్ద సంఘటన కనీసం రివ్యూ. కాంగ్రెస్ లీడర్ బట్టి విక్రమార్క మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. భూముల్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి క్లియర్ చేశాడు. సీసీఎల్ఏగా, రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా, సిఎస్గా ఇతని మీద సమగ్రమైనటువంటి ఎంక్వైరీ చేయాలి. హైదరాబాద్ లో పేదలకు పంచినటువంటి భూముల్ని ఎన్ని వేల ఎకరాలు మీరు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారనేటువంటిది తీసుకున్నారనే దానిపైన కూడా ఒక ఎంక్వైరీ చేసి వైట్ పేపర్ మీరు అనౌన్స్ చేయాలి. చేసి వాటి విలువ కూడా ఏంటో రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాలి. అరే నువ్వు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇల్లు కడతా అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు 3 లక్షల్లో ఇస్తా అంటే మొత్తం 20 లక్షల ఇల్లు కడితే కూడా ఒక్క ఇబ్రాహీంపట్నంలో నువ్వు వెనక్కి తీసుకున్నటువంటి భూములు అమ్ముకున్న దాంట్లో ఒక క్వార్టర్ కొద్దిగా అమ్ముకుంటే కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టేసి ఇచ్చేయచ్చు. ఇంతకంటే అన్యాయం ఏముంది? సో అందుకోసమే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అసైన్ అంటే ఎవరెవరికైతే మేము అసైన్ చేశామో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు భూములు ఎవరికైతే అసైన్ చేశామో ఆ లబ్ధి పొందినటువంటి లబ్ధిదారులందరికీ పిలిపిస్తా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ లో కానీ, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ ఈ భూములన్నీ మీయే, మా భూములు మాకే అని మన రాష్ట్రాన్ని కొట్లాడి తెచ్చుకున్నాం. మనం ఎవడ భూములు ఆక్రమించుకున్న భూముల గురించి నేను మాట్లాడలే.
రైట్ ట్రయల్ గా ఆనాటి ప్రభుత్వాలు మీరు కాగితాల రూపేణగా మీకు అలాట్ చేసినటువంటి భూములే. ఆ భూములు మీయే, ఆ భూములు మనయే. ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ రకంగా హక్కు లేదా తీసుకోవటం అంటే ఇది ఇల్లీగల్ గా చేయటమే. కాబట్టి ఎస్ఐదారులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను, ఈ భూములు మీయే. మీ హక్కుల్ని మీరు కాపాడుకోవటం కోసం మీరు పోయి నిలబడండి. మీ భూమి దగ్గర, మీ భూముల దగ్గర మీరు నిలబడండి. ఈ ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ కాగానే మీ భూముల్లో అరకలు కట్టండి, దున్నండి. ఎవడు అడ్డం వచ్చినా ఆగబాకండి. మన హక్కుల కోసం మనం కాపాడుకోవటం కోసం భారత రాజ్యాంగం బాజాప్తిగా మన హక్కులు రాసి పొందుపరిచి మనకిచ్చింది. మనమే ఇల్లీగల్ పని చేయట్లే. లీగల్ గా మన భూములు గత ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి భూముల్ని మనం రక్షించుకోవటం కోసం మన భూముల పైన మీరు పోయి నిలబడి మీ భూములు మీరు కాపాడుకోండి. లేకపోతే మీకు గాని మీ భవిష్యత్ తరాలకు కానీ ఏమీ లేకుండా మీ ఆగమైపోతారు. మీరు పోయి మీరు దున్నుకోండి, మీ భూముల్లో ఇల్లు వేసుకోండి. ఆ భూములు పంచినటువంటి రాజకీయ పార్టీ సంబంధించినటువంటి సిఎల్పి నాయకుడిగా చెప్తా ఉన్నాను, పార్టీ తరఫునే చెప్తా ఉన్నాను నేను. మీ భూములు మీరు కాపాడుకోవటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుంది. మీ భూముల్లో మీరు పోయి దున్నుకోవటానికి పోయినప్పుడు మీకేమైనా ఇబ్బందులు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ వెంట వచ్చి మీ పక్కన నిలబడుతుంది. దగ్గరుండి మీ భూములు దున్నిచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తుంది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కేసులు పెడితే పోయేదేం లేదు మనకి. ఇప్పుడు ఉన్నదంతా పోయింది, ఇల్లు పోయింది, భూమి పోయింది, ఇంకా పోయేదేం లేదు. కాబట్టి ఏం పోదు. మీరు పోయి నిలబడండి, మీ భూములు మీరు దున్నుకోండి, మేము వచ్చి నిలబడతాం. 6 నెలలు కాపాడుకోండి మీ జాగ్రత్తగా. అవతలోడు ఎవడు కట్టుకొని ఆక్రమించుకొని చేసుకోకుండా 6 నెలలు కాపాడుకోండి. 6 నెలల తర్వాత ఎట్లాగా మళ్లీ ఇందిరమ్మ రాజ్యమే వస్తుంది. వీళ్ళే ఎందుకు అంటున్నా, వాళ్ళు తినటానికి తిండి లేనివాడికి బతకడానికి ఇంత భూమి ఇస్తే ఆ భూమిని గుంజుకునే హక్కు నీకెవడిచ్చింది అసలు? భూములు తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ మీరు ఎట్లా దాన్ని లాక్కుంటారు? ఇవ్వద్దంటే ఎట్లా అమ్ముతావు అన్నాను. అదే నేను చెప్పేది, ఎట్లా అమ్ముతావు? నేను చెప్పింది అందుకే, నువ్వు ప్రజల కోసం, ఇది ప్రజాప్రభుత్వం, నువ్వు ప్రజల కోసం పనిచేస్తావా, బౌల్ జాతి సంస్థల కోసం పనిచేస్తావా? యువర్ యాక్టింగ్ ఏదైనా అమ్మాల్సి అన్నది. అందుకే వాళ్ళ కోసం నువ్వు పనిచేస్తున్నావు. నీ పని రాష్ట్ర ప్రజల కోసం గానీ దుబాయ్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కోసం, అమెరికా బేస్డ్ కంపెనీస్ కోసం, లేకపోతే ఇంకో బేస్డ్ కంపెనీస్ కోసం కాదు కదా. నిన్ను జనం ఎన్నుకుంది ఈ ప్రభుత్వాన్ని. ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకుంది? ఇక్కడ ప్రజల కోసం పనిచేయటానికి. 100% ఇంచి భూమిని కూడా ఎస్ఎన్ మేము గత ప్రభుత్వాల హయాంలో ఎవరెవరికైతే భూ పంపిణీ చేశామో, ఇది అధికారికంగా చేసింది, అనధికారికంగా చేసింది కాదుగా, అధికారికంగా మేము చేసింది. మేము నమ్మి ఆ రోజు పంచాం. ఆ పంచిన భూములు వాళ్ళకే ఉండేటట్టు చూసే బాధ్యత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా మా అందరిపైన ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు నమ్మేటువంటి ప్రతి నాయకుడు, కార్యకర్త ఈ బాధ్యతను తీసుకుని వాళ్ళకే ఒప్పజెప్పే కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. పరిశ్రమలు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ ఎక్కడ పెట్టడానికి ఎక్కడ అవసరం ఉందో, ఎక్కడ మిగులు భూమి దొరుకుతుందో ఆ దిశపై పెట్టిస్తాం. పంచాయతీరాజ్ సంబంధించిన ఉద్యోగుల ఏదైతే నిన్న దయాకరావు వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఉద్యోగాల్లో చేరాలని చెప్పేసి. వాళ్ళ సమ్మెను ఎట్లా చూస్తారు? చేరిన వాళ్ళు అందరినీ ఉద్యోగాల నుంచి పీకేస్తామని చెప్పి ఎట్లా చూస్తారు? వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బెదిరింపులతో ఎంతకాలం బతుకుతారు మీరు? భూముల గురించి మాట్లాడు. ఈరోజు ఓన్లీ సోమేష్ కుమార్ చెప్పారు కదా, సోమేష్ కుమార్ దాని మీద ఇతర మీద కూడా నేను మేము అన్ని ఏమంటారు ఏజెన్సీస్ కి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీస్ అన్నిటికీ వీళ్ళ మీద లెటర్స్ పెడతాను. పార్టీ తరఫున లెటర్స్ పెడతాం. ఇతని మీద ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పైన భూముల, పేదల భూములు ఇచ్చిన దాని మీద. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను నాకు వచ్చిన దరఖాస్తులన్నీ తీసుకుని పేదలకు సంబంధించిన భూములకు సంబంధించిన అన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక కాపీ పంపిస్తాను. వాళ్ళు ఇమీడియట్ వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి ఇస్తే ఇచ్చారు, లేదా ఆ కట్టంతా తీసుకొని మా డెలిగేషన్తో భారత రాష్ట్రపతిని కలిసి తల్లి
ఇది పేద ప్రజలకు ఇచ్చిన భూములు ఈ రాష్ట్రంలో ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది, దీని మీద చర్య తీసుకోండి అని కూడా కలుస్తుంది. ఈ లోపల వాళ్ళు ఈ ఋతుపానాలు వస్తున్నాయి, జూన్లో పంటలు వేసుకునే సమయం, వాళ్ళ భూములు వాళ్ళు కాపాడుకోవడం కోసం దున్నుకోవాలని పిలుపు కూడా ఇస్తున్నాం పార్టీ తరఫున. థ్యాంక్ యూ. ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన సోమేష్ కుమార్ గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాట్ చేసినటువంటి రాష్ట్రానికి పోకుండా ఈ రాష్ట్రంలో చీఫ్ సెక్రటరీగా చేస్తూ సరే రకరకాలైనటువంటి విధానాలతో లేకపోతే ట్రిబ్యునల్స్తో ఈ రాష్ట్రంలో సీఎస్గా కొనసాగుతూ అనేక సందర్భాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం కానీ ఒక ఐఏఎస్ అధికారికి ఏ రాష్ట్రం కేటాయిస్తే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఏ రాష్ట్రానికి కేటాయిస్తే గౌరవంగా ఆ రాష్ట్రానికి వెళ్లి పనిచేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పోకుండా ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోయి అటు పోయి ఇటు పోయి ఆర్డర్స్ తెచ్చుకొని కొనసాగటమే ఒక పెద్ద పొరపాటు. సరే చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం కలిగించుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోవాల్సిందంటే పోయిను, సర్వీస్ ఉంది నీకు, పోయి అక్కడ జాయిన్ అయ్యి పని చేసుకోవాలి కదా. పని చేసుకోకుండా అక్కడ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని మళ్లీ హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్లీ ఇక్కడ అడ్వైజర్ గా చేరటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన దాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు. ఈ రాష్ట్రం తెచ్చుకుందే ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడి, ఉద్యోగాలు లేవు ఆంధ్ర వాళ్ళు, ఆ రాష్ట్రం వాళ్ళు, ఈ రాష్ట్రం వాళ్ళు మా ఉద్యోగాలన్నీ పోతా ఉన్నాయని కొట్లాడి తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అవకాశాలు రావాలి కదా. 30-35 సంవత్సరాలు సర్వీసులో ఉంటారు మీరు, ఇంకా తృప్తి లేకుండా వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే కదా. తీసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్వైజర్ పోస్ట్ అయింది. ఏంటి నీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్? ఈ రాష్ట్రంలో నీకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? ఏ ఇంట్రెస్ట్ నువ్వేడ బలవంతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, ఇష్టపడతా ఉన్నావు? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారికి కూడా నేను మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె సీఎం జగన్ పై మండిపడ్డారు. నిర్లక్ష్యమైనటువంటి విధానాల వల్ల కాదా ఈ రోజున 10th క్లాస్ పిల్లలు గాని ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు గాని గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా దురదృష్టవశాత్తు తట్టుకోలేక ఒత్తిడి తట్టుకోలేక మార్కులు తక్కువ వచ్చి చనిపోతున్న విషయం మీ దృష్టికి రావటం లేదా? ఆ కుటుంబాల బాధ ఎవరు తీరుస్తారండి? మీరు ఇచ్చిన హామీలు సక్రమంగా నెరవేరిస్తే పాప మా బంగారు భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి బిడ్డలు అంత అధైర్యంగా చనిపోయే పరిస్థితి ఉండేది కాదు కదా. మీరు అమ్మఒడి అని హామీ ఇచ్చారు. ఎలక్షన్ ముందు ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుకుంటే అంతమందికి ఇస్తామని చెప్పారు. తర్వాత మాట తిప్పి మడమ తిప్పి మాట మార్చారు. అంటే ఒక్కరికే పరిమితం చేశారు. దీనివల్ల మిగతా వాళ్ళు చదువుకోవద్దండి ఏంటి? మీరు ఎక్కడ ఎటు పోతుంది జగనన్న? ఎటు పోతుంది? ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ రాష్ట్రాన్ని? నా మేనకోడలు అని చెప్పారు, తల నిమ్మిరారు, మీ అన్ననన్నారు, అందరికీ మేనమామనని చెప్పారు కదా. మీ మేనల్లుడులు, తర్వాత మీ మేనకోడళ్ళు, చదువుకునే పిల్లలు, మీ అక్క చెల్లెమ్మల బిడ్డలు ఈ రోజున ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఏం సమాధానం చెప్తారు ఈ రోజున మీరు? ఈ రోజున మీరు జీవో నెంబర్ 77 తీసుకొచ్చి పీజీ విద్యార్థులకి రీఎంబర్స్మెంట్ తీసేశారు. అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పిల్లలు చదువుకోకూడదా జగనన్న? చదువుకోవద్దా? వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అలా కూలి పని చేసుకుంటూనే బతకాలా? చదువుకుని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్లకూడదా?
అందుకోసమైనా మీరు ఇట్లాంటి జీవోలు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రోజున మీరు ఎంత దుర్మార్గం అంటే వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్యా దీవెనతో 4 విడతలుగా ఇస్తానని చెప్పారు. అంటే ఇయర్లీ 4 times ఇస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు కూడా 16 విడతలు ఇవ్వాలి. ఎన్ని విడతలు ఇచ్చారండి? కానీ బకాయిలు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా? 2400 కోట్లు బకాయిలున్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బకాయిల్లో ఉంది, వాళ్ళ చదువు బకాయిల్లో ఉంది. జగనన్న 2400 కోట్లు మీరు పెండింగ్ పెట్టారు, రిలీజ్ చేయకుండా. కాలేజీలకు పెండింగ్ పెట్టారు, వాళ్ళ భవిష్యత్ కాలేజీల దగ్గర ఉంది. జగనన్న మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫుడ్ కింద 2400 కోట్లు బకాయిలు పెట్టావు జగనన్న. ఈ రోజున ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే 5000 కోట్లు పిల్లల భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది. మీరు పెండింగ్ పెట్టారు, వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు జగనన్న. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల ప్రజలు జగనన్న, నువ్వు వాళ్ళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గాని ఫుడ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ గాని 5000 కోట్లు నీ ఖజానాలో పక్కదోవ పట్టించేసావు జగనన్న. ఇది నీకు న్యాయమా జగనన్న? ఇది ఎంత అన్యాయం జగనన్న ఇది మీకు. వాళ్ళు చదువుకోవద్దా జగనన్న? ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ బిడ్డలు, మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఎవరూ చదువుకోవద్దన్నా? 5000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టారే, మీకు అసలు బాధ అనిపించడం లేదా? అంతేకాకుండా ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అలా చదువు మీద కన్నా, విద్యార్థుల చదువు మీద కన్నా కూడా వీళ్ళ యొక్క అంటే శాండ్ మ్యాన్ వైన్ ఈ అక్రమాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ఈ రోజున విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. మీరు దయచేసి ఇమీడియట్ గా ఏదైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, ఫుడ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ 5000 కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయో అవి రిలీజ్ చేస్తేనే విద్యార్థులకి సర్టిఫికెట్లు ఇస్తామనేసి ఈ రోజున యాజమాన్యాలు కరాఖండిగా చెప్తున్నాయి. వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లు అన్ని కూడా ఈ రోజున కాలేజీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఫీజు కడితేనే తప్ప సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. అన్ని ఒక పీజీ కోర్సెస్ తీసుకోండి, ఐటీఐ తీసుకోండి, బీటెక్ తీసుకోండి, ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ పీజీ కాలేజీ యాజమాన్యాల దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. మీరు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తేనే తప్ప సర్టిఫికేట్లు బిడ్డలకు ఇవ్వలేని, విద్యార్థులకు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున దాపరించిందంటే మీ వైసీపీ చేతకానితనం వల్ల కాదా? ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు లబోదీబోమంటున్నారు. చదువుకోవటానికి భయం, ఫీజు కట్టకపోతే మాకు కుటుంబ పరిస్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి ఇదని. ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి. విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడటం మాని వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేయాలని ఇకనైనా సరే దేవుడు మీకు ఆ మనసు ఇవ్వాలని ఇమీడియట్ గా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ బిడ్డలకు సంబంధించినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, అదేవిధంగా ఫుడ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ 5000 కోట్ల రూపాయల పెండింగ్ బిల్స్ ఇమీడియట్ గా రిలీజ్ చేయాలి, విడుదల చేయాలనేసి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కమలాపురం నియోజకవర్గంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికి తిరుగుతూ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం అందించిన సంక్షేమ పథకాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఇప్పుడు మీకు 45 ఏళ్ళకి వస్తుంది, ఉన్నవాడి డాక్టర్ కూడా వచ్చింది. ఎవరో పిల్లలు చదువుకున్నాడు, డిగ్రీ బీటెక్ ఏం చదివినాడు? బీటెక్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందంటే ఆయన సర్టిఫికేట్లు తీసుకుని నన్ను కలవమని ఉద్యోగం ఇస్తాం, పెడతా. వెరీ గుడ్, నైస్. పెన్షన్ వస్తుందా? దానికి వస్తానేమో. సరే, ఇప్పుడు మీకు రావాల్సింది మిగిలిపోయి మిస్ అయిపోయిన బతికి ఏదైనా చెప్పిస్తాం. ఏం లేదు సార్, అబద్ధం వద్దు సార్, నిజమే మాట్లాడాలా. మాకు అన్ని వచ్చినా సార్, మాకు అవసరం లేదు. నా పిల్లలకి ఉద్యోగం కోసం దేవుడు ఏం పర్వాలేదు, ఇప్పుడు ఇస్తాం, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం. అది ఒకటి సార్, ఇప్పుడు ఇప్పిస్తాంలే. ఈయన గుర్తుపెట్టుకో, జగన్ నీకు మీ తమ్ముళ్ళు లాంటి వాడు. ఆరోగ్యశ్రీ ఆకులు పోయినారు, అమ్మఒడి, సున్నఒడి డాక్టర్ ఇదంతా వచ్చింది. ఫాతిమా అబ్బి బేగం ఆసరా వచ్చింది, నీకు పెన్షన్ వస్తుంది, సున్నఒడి డాక్టర్ కూడా వచ్చింది. మిస్ అయిపోయిన పథకం ఏదైనా చెప్పండి. ఏం లేదు, ఇల్లు అట్లాంటి కావాలంటే ఇస్తాం. సరే, అయితే ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు చాలా గుర్తు
జరిగింది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తెలంగాణ 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల. మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన మంత్రి సవితా ఇంద్రారెడ్డి. మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత మీడియా సమావేశం. సీఎం జగన్ పై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.